A very good morning to all. Today, our first topic is determination of the rate of interest, which means how the rate of interest is determined in our economy. Now, interest is purely a monetary phenomenon and therefore it is determined by the demand for money and supply of money. Yes, you know that rate of interest is a monetary phenomenon. It is related to money, and that is why in our economy rate of interest is determined by the interaction of the demand for money and supply of money. According to Keynes, the demand for money means liquidity preference and speculative motive is the most important for it. Yes, demand for money means what? It means liquidity preference by the people. લોકો છે એને પોતાને કેટલા મની cash on hand, how much money people wants to keep in the form of cash with themselves, એને આપણે liquid money તરીકે consider કરી શકીએ. So demand for money means liquidity preference of the people, and for the liquidity preference the most important aim or objective is સ્પેક્યુલેટિવ મોટિવ. યસ, એનો મતલબ એવો થાય કે ક્યારેય પણ કોઈ પણ પર્સનને બિઝનેસ કરવાની ઈચ્છા હોય, તો બિઝનેસમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું હોય, ઇન્કમ અર્ન કરવી હોય એના થ્રુ, એટ ધેટ ટાઈમ money is required, and so that for the speculative motive people always want to keep certain money in the form of cash or liquid money. Now, as I have told you કે in rate of interest છે એ મનીની ડિમાન્ડ અને સપ્લાયના બેઝડ ઉપર ડિટરમાઇન થાય છે. નાઉ, એટ ધ ઇક્વિલિબ્રિયમ પોઝિશન, આપણે કીધું ને કે ઇક્વિલિબ્રિયમ એટલે રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ છે એની ઇક્વિલિબ્રિયમ પોઝિશન પર કેવી રીતે આપણને રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ડિટરમાઇન કરશું, તો વી કેન સે દેટ there is an equilibrium position when the quantity of money in existence becomes equals to the aggregate amount of the people want to hold. એટલે quantity of money should be equals to the aggregate amount of money people wants to hold, એટલે liquid money. એટલે supply અને demand બે equal થાય, at that time we can say that there is an equilibrium position in the economy and the rate of interest will be determined at that time. Now, if the supply of money is constant, yes, અહીંયા આપણે એકવાર સપ્લાય ઓફ મનીને કોન્સ્ટન્ટ કરશું અને એકવાર લિક્વિડિટી પ્રેફરન્સને. નાઉ, જો ઇફ સપ્લાય ઓફ મની કોન્સ્ટન્ટ હોય તો રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ કેવી રીતે ડિટરમાઇન થાય, શેનાથી ઇન્ફ્લુઅન્સ થાય? So, if the supply of money is constant, the rate of interest will increase with the increase in the liquidity preference of the people. How? લિક્વિડિટી પ્રેફરન્સ મીન્સ કે તમે વધારે ને વધારે મની તમારી પાસે રાખશો અને માર્કેટમાં એટલું મની સપ્લાય ઓછું થઈ જશે. લિક્વિડિટી પ્રેફરન્સ ઓછું થાય તો મની સપ્લાય ઓછું થઈ ગયું, સામે મનીની ડિમાન્ડ છે. તો જો તમારે લોન જોઈ છે પણ માર્કેટમાં બહુ ઓછા પૈસા અવેલેબલ છે, તો જ્યારે મનીની સપ્લાય ઓછી હોય ને, એટ ધેટ ટાઈમ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ વિલ બી હાઈ. સો વી કેન સે દેટ when supply of money is constant, at that time if liquidity preference of the people increases, the rate of money interest will also increase, and if liquidity preference decreases, the rate of interest will also decrease. એટલે લોકો છે એ liquidity preference reduce કરી દે તો માર્કેટમાં rate of interest છે એ reduce થઈ જાય. Now, the another situation is if the liquidity preference of the people is constant, the rate of interest will increase with the decrease in money supply. Yes, now liquidity preference છે ને constant છે, એમાં કોઈ ચેન્જ નથી, તો rate of interest ક્યારે ઇન્ક્રીઝ થશે? જ્યારે મની સપ્લાય ડિક્રીઝ થઈ જશે. માર્કેટમાં મની સપ્લાય જ નથી થતા તો રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ છે એ ઇન્ક્રીઝ થશે, બિકોઝ એવરીવન વોન્ટ્સ ટુ take money in the form of loan from the market, but money is not available. Money supply એટલું નથી જેટલી સામે મનીની ડિમાન્ડ છે. At that time rate of interest will be high. But when money supply increases, at that time rate of interest will decrease. So according to Keynes, rate of interest may not reduce in spite of the increase in the money supply if the liquidity preference of the people increases at the same time. અહીંયા એવું કહે છે કેન્સ કે જો
રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ છે ને એ રિડ્યુસ નહીં થાય. ક્યારે? કે મની સપ્લાય ઇન્ક્રીઝ થશે, એની સાથે જો લિક્વિડિટી પ્રેફરન્સ છે એ પણ ઇન્ક્રીઝ થશે, અને એટ ધ સેમ ટાઈમ એટલે આનાથી શું થાય, આપણે અહીંયા બે વસ્તુને કોન્સ્ટન્ટ કરીએ. પહેલી જ સિચ્યુએશન લઈ લો કે લિક્વિડિટી પ્રેફરન્સ છે એ સપ્લાય ઓફ મની છે એ કોન્સ્ટન્ટ છે. હવે લિક્વિડિટી પ્રેફરન્સ ઇન્ક્રીઝ થઈ ગયો, પણ એની સાથે સાથે મની સપ્લાય ઇન્ક્રીઝ થાય ને તો રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઇન્ક્રીઝ ન થાય, બિકોઝ તમારી ઇન્કમ એટલી માર્કેટમાં મનીની ક્વોન્ટિટી જેટલી ઇન્ક્રીઝ થઈ છે, તો પછી લિક્વિડિટી પ્રેફરન્સ ઇન્ક્રીઝ થાય તો એ ઇફેક્ટ છે એ બેલેન્સ થઈ જાય, સેટ ઓફ થઈ જાય. સો એટ ધેટ ટાઈમ રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ વિલ નોટ ઇન્ક્રીઝ. Generally, it happens during the time of the depression that rate of interest છે એ decrease ન થાય in spite of the money supply increases, and if the liquidity preference of the people increases at the same time and the money supply and up to a greater extent than the money supply. એટલે મની સપ્લાય કરતાં પણ જો લિક્વિડિટી પ્રેફરન્સ ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય ને તો આ ઇફેક્ટ છે એ સેટ ઓફ થઈ જાય અને રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ છે એ ઇન્ક્રીઝ ન થાય. નાઉ ધ સેકન્ડ થિંગ ઇઝ દેટ even if the rate of interest reduces by increase in the supply of money, investment demand will increase if the entrepreneurs are pessimistic or positive. So it is how the rate of interest is determined in the economy by the equalization or equilibrium of the demand for money and supply of money, because rate of interest is a monetary phenomenon. Now, our next topic is emphasis on autonomous investment. I told you in our first session that in Keynesian theory too, the emphasis is on autonomous investment and not on the induced investment. Autonomous investment means investment થશે ને તો ઇન્કમ જનરેટ થશે, એવો મિનિંગ ઓટોનોમસ ઇન્વેસ્ટમેન્ટનો થાય છે. એન્ડ ઇન્ડ્યુસ્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મીન્સ જો ઇન્કમ થશે ને તો લોકો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરશે. બટ કેન સેઝ દેટ autonomous investment is more important as compared to the induced investment, because it is the investment which generates income in our economy, which generates employment and income. How? Let us understand why Keynes emphasis on the autonomous investment. The first point says that equilibrium point can be easily achieved at the point of interaction between income line and aggregate demand curve. Yes, આ તો આપણે પહેલેથી સમજી ગયા છે કે જ્યારે ઇન્કમ અને એગ્રીગેટ ડિમાન્ડ કર્વ બે ઇન્ટરસેક્ટ થાય, at that time it is the point of equilibrium. But if there is a shift in the demand curve, equilibrium level of income and output will change. Yes, આપણે ભણ્યા હતા, we cannot get another equilibrium level of output at the same time. એક સમયે એક જ ઇક્વિલિબ્રિયમ પોસિબલ છે, આપણને બે ઇક્વિલિબ્રિયમ પોઈન્ટ ક્યારેય મળે નહીં. બટ because of any reason, if there is a shift in the demand curve, જો ડિમાન્ડ કર્વ અપવર્ડ સાઇડ શિફ્ટ થશે તો એક નવો ઇન્ટરેક્શન પોઈન્ટ મળશે વિથ ધ ઇન્કમ લાઇનને કંઈક જુદી જ જગ્યાએ ઇન્ટરસેક્ટ થશે, તો એટ ધેટ ટાઈમ ઇટ વિલ બી અ ન્યૂ ઇક્વિલિબ્રિયમ લેવલ ઓફ ઇન્કમ એન્ડ આઉટપુટ. અને ડાઉનવર્ડ શિફ્ટ થશે તો પણ કંઈક નવું ઇક્વિલિબ્રિયમ લેવલ મળશે. બટ ઇન પ્રેક્ટિસ કન્ઝમ્પશન કર્વ ઇઝ ફાઉન્ડ સ્ટેબલ. પણ આપણે જુઓ, તમે સી કર્વ છે ને અહીંયા એવું કહે છે કે ઇટ ઇઝ સ્ટેબલ. Consumption will not change if there is no change in income. કન્ઝમ્પશનમાં ચેન્જ ત્યારે જ આવે જો ઇન્કમ ચેન્જ થાય. ઇફ યોર ઇન્કમ ઇન્ક્રીઝીસ then and then you will be able to consume more, spend more. પણ ઇન્કમ જ ઇન્ક્રીઝ ન થતી હોય તો how will you spend? આપણી ઇન્કમ હોય તો આપણે કન્ઝમ્પશન કરીએ ને, તો આપણી વોન્ટ સેટિસ્ફાય કરીએ. તો અહીંયા એવું કહે છે કે ઇન પ્રેક્ટિસ consumption curve is stable because consumption will not change if there is no change in the income of the people. Now, investment demand curve is unstable because it changes independently of the changes in the income. It is autonomous factor. પણ અહીંયા એવું કહે છે કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ડિમાન્ડ કર્વ છે ને એ અનસ્ટેબલ છે.
એનો મતલબ કે એ ફિક્સ નથી, એ ચેન્જ થાય છે. એનું રીઝન છે કે ઇટ ઇઝ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ઓફ ધ ચેન્જ ઇન ઇન્કમ. ઇન્કમમાં ચેન્જ આવે તો જ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થાય એવું જરૂરી નથી. એટલે અહીંયા એવું કહે છે કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ડિમાન્ડ કર્વ છે ઇટ ચેન્જીસ ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી ઓફ ધ ચેન્જીસ ઇન ધ ઇન્કમ, એન્ડ દેટ ઇઝ વાય ઇટ ઇઝ ઓટોનોમસ ફેક્ટર. એક ઓટોનોમસ ફેક્ટર છે કે એવું જરૂરી નથી કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે ઇન્કમ ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. ઇટ ઇઝ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ઓફ ધ ચેન્જીસ ઇન ઇન્કમ. ઇટ ઇઝ નોટ નેસેસરી કે કન્ઝમ્પશનની જેમ જો ઇન્કમ થશે તો જ તમે કન્ઝમ્પશન કરશો. બટ ઓવર હિયર the thing is that if investment is there at that time, it will generate income and employment in our economy. So Keynes analyzed the effect of changes in the investment on income by using the concept of investment multiplier. Yes, આ concept શું કહે છે? Changes in the investment on income. It means investmentમાં changes થાય તો એની ઇફેક્ટ ઇન્કમ ઉપર કેવી રીતે આવે છે, that is said by the concept of investment multiplier. So it is about the emphasis on autonomous investment. Why Keynes emphasis on autonomous investment rather than on the induced investment? આપણે ત્રણ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જોયા હતા, રિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, પ્રાઇવેટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એન્ડ ઓટોનોમસ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. આ ત્રણેય ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે અહીંયા ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. Now the next and our main topic is investment multiplier. Yes, we will understand the meaning of investment multiplier and then we will start the analysis and determination of the value of multiplier. Now let us start with the meaning of investment multiplier. Keynes investment multiplier refers to the changes in the equilibrium level of income consequent upon a given change in the autonomous investment spending, which shows that income increases with investment. Simple logic છે અહીંયા. કેન્સ એવું કહે છે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મલ્ટીપ્લાયર્સ કઈ ઇફેક્ટ સ્ટડી કરે છે કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં ચેન્જ આવશે તો ઇન્કમમાં કેટલો ચેન્જ આવશે. હાઉ ઇક્વિલિબ્રિયમ લેવલ ઓફ ઇન્કમ એન્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કેન બી અચીવ્ડ, કે તમે એટલું ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં સ્પેન્ડ કરો છો તો એની સામે કેટલું ઇન્કમ જનરેશન થાય છે. સો ઇટ ઇઝ સેડ દેટ વિથ ધ ઇન્ક્રીઝ ઇન ધ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન્કમ વિલ ઓલ્સો ઇન્ક્રીઝ એન્ડ વિથ ધ ડિક્રીઝ ઇન ધ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન્કમ વિલ ઓલ્સો ડિક્રીઝ. એનું રીઝન છે કે જો કોઈ ફેક્ટરીમાં તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો તો તમારે વર્કર્સની રિક્વાયરમેન્ટ હોય, એન્જિનિયર્સની રિક્વાયરમેન્ટ હોય, દેન યુ હેવ ટુ પરચેઝ ધ રો મટીરિયલ. તો આ બધું તમારી માટે એક્સપેન્સ છે, પણ સામે જે પાર્ટી છે એ બધા માટે તો ઇન્કમ જનરેટ થાય છે ને. એન્ડ દેટ ઇઝ વાય ઇટ ઇઝ સેડ દેટ ઓટોનોમસ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ શું કહે છે કે જો તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરશો ને એટ ધેટ ટાઈમ ઇટ વિલ જનરેટ ઇન્કમ ઇન અવર ઇકોનોમી. As I have told you, with the increase in the investment, income will also increase. But sometimes it may happen that increase in the income is much more than the increase in the investment, which means sometimes income increases more with the more proportion than the increase in the investment. So we can say that with the increase in the investment, sometimes income increases more proportionately. And Keynes defines investment multiplier as a coefficient relating additional investment and additional income. Keynes છે ને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મલ્ટીપ્લાયરને કેવી રીતે ડિફાઇન કરે છે? કોએફિશિયન્ટ રિલેટિંગ ટુ એડિશનલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એન્ડ એડિશનલ ઇન્કમ. યસ, એવું કહે છે કે આ મલ્ટીપ્લાયર છે ને એ એડિશનલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અને એડિશનલ ઇન્કમ સાથે રિલેટેડ છે. સો લેટ અસ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ ફોર્મ્યુલા. હિયર ઇફ ડેલ્ટા આઈ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ એડિશનલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, K is equals to investment multiplier and delta Y is equals to additional income, then delta Y is equals to K into delta I. એટલે અહીંયા એવું કહે છે કે એડિશનલ ઇન્કમ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મલ્ટીપ્લાયર ઇન્ટુ એડિશનલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. સો અહીંયા
તમારે એડિશનલ ઇન્કમ કેટલી જનરેટ થઈ ને એડિશનલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટથી એ ફાઇન્ડ આઉટ કરવું હોય ને તો તમે આ ફોર્મ્યુલાથી ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો કે ડેલ્ટા વાય એટલે એડિશનલ ઇન્કમ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ એડિશનલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન્ટુ વેલ્યુ ઓફ મલ્ટીપ્લાયર. But to be more precise and simple, investment multiplier is the ratio of change in the income to a change in the investment. એટલે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મલ્ટીપ્લાયર શું છે? રેશિયો ઓફ ચેન્જ ઇન ઇન્કમ ટુ અ ચેન્જ ઇન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં ચેન્જ થાય છે તો એની સામે ઇન્કમમાં કેટલો ચેન્જ થાય છે ને એ રેશિયો ઇટ મીન્સ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મલ્ટીપ્લાયર. સો સિમ્બોલિકલી વી કેન રિપ્રેઝન્ટ ઇટ એઝ, જો આપણે અહીંયા ડેલ્ટા આઈ છે ને એને લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ લઈ જઈએ તો વેલ્યુ ઓફ મલ્ટીપ્લાયર ધેટ ઇઝ કે ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ડેલ્ટા વાય ડિવાઇડેડ બાય ડેલ્ટા આઈ. એટલે મલ્ટીપ્લાયરની ફોર્મ્યુલા છે કે ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ડેલ્ટા વાય ડિવાઇડેડ બાય ડેલ્ટા આઈ, જે તમારી બુકમાં પણ અવેલેબલ છે. સો યુ કેન રિફર ઇટ. નાઉ next point is assumptions of the multiplier analysis. Keynes theory of multipliers, there are certain assumptions for it. The first is induced investment is absent, which means there is a change in the autonomous investment. You know that Keynes no emphasis છે it is always on the autonomous investment, and that is why there is an absence of the induced investment and there will be only changes in the autonomous investment. The second assumption is that consumption is a function of income and MPC, that is marginal propensity to consume, is constant. Yes, you know that consumption is the function of income. If income is there, then and then we will be able to consume. જો ઇન્કમ જ નહીં હોય તો કન્ઝમ્પશન પોસિબલ જ નથી. અને અહીંયા આપણે એવું અઝ્યુમ કરીએ છીએ કે માર્જિનલ પ્રોપેન્સિટી ટુ કન્ઝ્યુમ છે ને એ કોન્સ્ટન્ટ છે, વિચ મીન્સ ઇન સ્પાઇટ ઓફ ઇન્ક્રીઝ ઇન ધ ઇન્કમ કન્ઝમ્પશન વિલ નોટ ઇન્ક્રીઝ. જનરલી આપણે કહીએ છીએ કે માર્જિનલ પ્રોપેન્સિટી ટુ કન્ઝ્યુમ શું કહે છે કે તમારી એડિશનલ ઇન્કમમાંથી તમે કેટલું એડિશનલ કન્ઝમ્પશન કરો છો, બટ અહીંયા તમારી એડિશનલ ઇન્કમ થશે ને તો પણ કન્ઝમ્પશન છે એ કોન્સ્ટન્ટ જ રહેશે. The next assumption is that there is a net increase in the investment and new level of investment is maintained in the completion of the multiplier process. Yes, if you want to complete the multiplier process, at that time new level of investment will be maintained and we will calculate the net increase in the investment. આ આપણે હમણાં એક્ઝામ્પલથી સમજશું ને ત્યારે તમને ઇઝીલી સમજાઈ જશે. The fourth assumption is that economy is industrialized and there is less than full employment in the economy. Yes, economy છે ને એ ઇન્ડસ્ટ્રીયલાઇઝડ છે અને અહીંયા એવું કહે છે કે there is a less than full employment. Less than full employment નો meaning શું થશે? If demand increases, at that time output has to be increased because consumption increase થાય, ડિમાન્ડ ઇન્ક્રીઝ થશે તો તમારે પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરવું પડે, અને જો તમારે એડિશનલ પ્રોડક્શન કરવું હોય એટ ધેટ ટાઈમ યુ નીડ મોર રિસોર્સિસ. સો હિયર વી આર અઝ્યુમિંગ ધેટ દેર ઇઝ નો ફૂલ એમ્પ્લોયમેન્ટ નથી, સો યુ કેન ઓબ્ટેન એડિશનલ રિસોર્સિસ એન્ડ યુ કેન ઇન્ક્રીઝ ધ આઉટપુટ. And that is why there will be change in the price level also. Yes, જો તમે માર્કેટમાંથી નવા રિસોર્સિસ ઓબ્ટેન કરો ને તો કોસ્ટ ઇન્ક્રીઝ થાય તો પ્રાઇસ વિલ ઓટોમેટિકલી ઇન્ક્રીઝ. The fifth point is that there is non existence of the foreign trade. અહીંયા આપણે એવું એઝ્યુમ કરીએ છીએ કે ઇકોનોમી ઇઝ ક્લોઝડ, અહીંયા ફોરેન ટ્રેડ થતું નથી. And the last assumption is that in multiplier process there is no time lags. અહીંયા એવું કહે છે કે મલ્ટીપ્લાયર પ્રોસેસમાં છે ને કોઈ ટાઈમ ઇન્ટરવલ નથી. જેવું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન્ક્રીઝ થશે ને ઇમિડિયેટલી ઇન્કમ જનરેટ થઈ જશે, ઇન્કમ ઇન્ક્રીઝ થશે. એટલે અહીંયા ટાઈમ લેગ નથી. જનરલી એવું થતું હોય કે જેમ જેમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થાય ને એટલે ઇન્કમ જનરેશનમાં it will take certain time to increase the income, but here we are assuming that there is no time lag between the investment and increase in the income. Now the next topic is determination of the value of multiplier. Yes, how the value of multiplier is determined is our next topic. આપણે કીધું ને કે k is equals to delta y upon
ડેલ્ટા આઈ. તો આ કેવી રીતે થાય છે, મલ્ટીપ્લાયરની વેલ્યુ કેવી રીતે ડિટરમાઇન થાય છે, લેટ અસ અન્ડરસ્ટેન્ડ. The value of multiplier depends upon the marginal propensity to consume according to Keynes. Keynes એવું કહે છે કે મલ્ટીપ્લાયરની વેલ્યુ છે ને એ માર્જિનલ પ્રોપેન્સિટી ટુ કન્ઝ્યુમ ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. The value of multiplier will large if the marginal propensity to consume is large. એનું રીઝન શું છે? માર્જિનલ પ્રોપેન્સિટી ટુ કન્ઝ્યુમ મીન્સ તમે તમારી ઇન્કમમાંથી કેટલું સ્પેન્ડ કરો છો, દેટ ઇઝ માર્જિનલ પ્રોપેન્સિટી ટુ કન્ઝ્યુમ. જેટલું વધારે તમે સ્પેન્ડ કરશો ઇટ મીન્સ કે વધારે ને વધારે ડિમાન્ડ ઇન્ક્રીઝ થાય છે. ડિમાન્ડ ઇન્ક્રીઝ થાય છે તો આઉટપુટ પણ ઇન્ક્રીઝ કરવું પડશે, પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરવું પડશે. તો જુઓ જેમ માર્કેટમાં જે વસ્તુની ડિમાન્ડ હોય ને એનું પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ થાય. અત્યારે કોરોના જેવો આપણી કન્ટ્રીમાં કોરોના આવ્યો તો માસ્ક છે, સેનિટાઇઝર્સ છે, એ ક્યાંય પ્રોડક્શન નહોતા થતા, પણ હવે એની ડિમાન્ડ ઇન્ક્રીઝ થઈ ગઈ તો કેટલી નવી ફેક્ટરીઝ એસ્ટાબ્લિશ થઈ ગઈ કે જે માસ્ક છે, સેનિટાઇઝર્સ છે એ પ્રોડ્યુસ કરે છે. તો જુઓ આનાથી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થયું તો ઇન્કમ જનરેટ થઈ ને લોકો માટે, કે માસ્ક ફેક્ટરીમાં, સેનિટાઇઝર્સની ફેક્ટરીમાં આ બધી પીપીઈ કિટ્સ છે જે બને છે બધું, તો એમાંથી ઇન્કમ જનરેટ થઈ. બટ શું કામ થઈ? જો માર્જિનલ પ્રોપેન્સિટી ટુ કન્ઝ્યુમ ઇન્ક્રીઝ થઈ અને એટ ધ સેમ ટાઈમ વધારે ને વધારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થયું. સો વી કેન સે દેટ મલ્ટીપ્લાયર ઇઝ ડિરેક્ટલી રિલેટેડ ટુ ધ માર્જિનલ પ્રોપેન્સિટી ટુ કન્ઝ્યુમ. એટલે અહીંયા એવું કહે છે કે મલ્ટીપ્લાયર છે ને એ માર્જિનલ પ્રોપેન્સિટી ટુ કન્ઝ્યુમ સાથે ડિરેક્ટલી રિલેટેડ છે. ઇફ દેર ઇઝ એન ઇન્ક્રીઝ ઇન ધ માર્જિનલ પ્રોપેન્સિટી ટુ કન્ઝ્યુમ, વેલ્યુ ઓફ મલ્ટીપ્લાયર વિલ ઓલ્સો ઇન્ક્રીઝ, એન્ડ ઇફ એમપીસી દેટ ઇઝ માર્જિનલ પ્રોપેન્સિટી ટુ કન્ઝ્યુમ ડિક્રીઝિસ, મલ્ટીપ્લાયરની વેલ્યુ પણ ડિક્રીઝ થશે. એન્ડ the value of multiplier is inversely related with the marginal propensity to save. Yes, if MPS, marginal propensity to save, increases, at that time value of multiplier will decrease, and if marginal propensity to save decreases, value of multiplier will increase. The reason is that with the decrease in the marginal propensity to save, there will be an increase in the MPC, અને MPC ઇન્ક્રીઝ થાય તો મલ્ટીપ્લાયરની વેલ્યુ પણ ઇન્ક્રીઝ થાય. તમે જુઓ, તમને યાદ હોય તો તમારી જે ટોટલ ઇન્કમ છે ને એના બે જ ડિસ્પોઝલ વેઝ છે. કાં તો તમે એમાંથી કન્ઝમ્પશન કરશો અને કાં સેવિંગ્સ કરશો. Y=C+S આવું આપણે આગળ ભણી ગયા છીએ. તો કન્ઝમ્પશન વધારે તો સેવિંગ્સ ઓછું, અને સેવિંગ્સ વધારે તો કન્ઝમ્પશન ઓછું. બટ અહીંયા શું કીધું કે મલ્ટીપ્લાયર અને માર્જિનલ પ્રોપેન્સિટી ટુ સેવ છે એ ઇન્વર્સલી રિલેટેડ છે. તો એનું ઇનડાયરેક્ટ મિનિંગ શું થાય કે જો જો માર્જિનલ પ્રોપેન્સિટી ટુ સેવ છે એ ડિક્રીઝ થશે તો કન્ઝમ્પશન ઇન્ક્રીઝ થશે. એમપીસી ઇન્ક્રીઝ થશે તો સામે મલ્ટીપ્લાયરની વેલ્યુ પણ ઇન્ક્રીઝ થશે. એટલે આ બધું ઇનડિરેક્ટલી એકબીજા સાથે કનેક્ટેડ છે. નાઉ લેટ અસ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ એન following table. 3 columns are there. In first column, marginal propensity to consume. In second column, marginal propensity to save is there. And in third column, value of multiplier is there. હવે આ આપણને મળે કેવી રીતે, એની માટે એક ફોર્મ્યુલા છે, એ આપણે સમજી લઈએ. પહેલાં બ્રીફલી આ ટેબલને એક્સપ્લેન કરી દઉં, પછી તમને આ વસ્તુ વધારે ક્લિયર થશે. યુ કેન સી ધેટ માર્જિનલ પ્રોપેન્સિટી ટુ કન્ઝ્યુમ, હવે આપણને ખબર છે કે એમપીસી અને મલ્ટીપ્લાયર બે ડિરેક્ટલી રિલેટેડ છે, અને એમપીએસ અને વેલ્યુ ઓફ મલ્ટીપ્લાયર છે બે ઇનડિરેક્ટલી રિલેટેડ છે. નાવ યુ કેન સી ધેટ વિથ ધ ઇન્ક્રીઝ ઇન ધ માર્જિનલ પ્રોપેન્સિટી ટુ કન્ઝ્યુમ, વેલ્યુ ઓફ મલ્ટીપ્લાયર ઓલ્સો ઇન્ક્રીઝિસ. જો માર્જિનલ પ્રોપેન્સિટી ટુ સેવ કન્ઝ્યુમ છે એ પહેલાં 1/5 છે, એમાંથી 2/5 થાય છે, ધેન ટુ 3/5 એન્ડ ધેન 4/5. તો આ ઇન્ક્રીઝિંગ ઓર્ડરમાં છે. તો એની સામે તમે વેલ્યુ ઓફ મલ્ટીપ્લાયર જુઓ, 5/4, 5/3, 5/2, 5/1 એ પણ ઇન્ક્રીઝ થઈ છે. તો આપણે કહી શકીએ કે દેર ઇઝ અ ડિરેક્ટ રિલેશનશિપ બિટવીન ધીસ ટુ. પણ માર્જિનલ પ્રોપેન્સિટી ટુ સેવ અને માર્જિનલ વેલ્યુ ઓફ મલ્ટીપ્લાયર વચ્ચે ઇનડિરેક્ટ રિલેશનશિપ છે કે માર્જિનલ પ્રોપેન્સિટી ટુ સેવ છે એ જેમ જેમ ડિક્રીઝ થશે એમ વેલ્યુ ઓફ મલ્ટીપ્લાયરની વેલ્યુ છે એ અહીંયા ઇન્ક્રીઝ થાય છે. નાઉ
How we can derive this? Here is the example. Delta y is equals to k into delta I. આ આપણે હમણાં જ ભણી ગયા. Here k is equals to investment multiplier, delta I is equals to additional investment, delta y is equals to increment in income. But by transposition we get k delta I is equals to delta y, and that is why k is equals to delta y upon delta I. એટલે આપણે delta I ને delta y ના આ સાઈડ લઈ જાય તો એ ડિવિઝનમાં આવી જાય મલ્ટિપ્લિકેશનમાંથી. એ મેથ્સનો બેઝિક રૂલ છે. હવે આપણને એ ખબર છે કે આપણી ઇન્કમના ટોટલ બે ડિસ્પોઝલ વેઝ છે, C પ્લસ I ઓર વી કેન સે C પ્લસ S. તો અહીંયા C પ્લસ I કન્સિડર કરીએ તો આપણી ટોટલ ઇન્કમ થાય. તો આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફાઇન્ડ આઉટ કરવું હોય તો આપણી ઇન્કમમાંથી કન્ઝમ્પશન લેસ કરી દઈએ તો ઇઝીલી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મળી જાય. એન્ડ દેટ ઇઝ વાય વી કેન સે દેટ એડિશનલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કેન બી ફાઇન્ડ આઉટ with the help of subtracting additional consumption from the additional income. So additional investment is equals to delta y minus delta c. એટલે અહીંયા I is equals to y minus c છે એ ટોટલ ઇન્કમ, ટોટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અને ટોટલ કન્ઝમ્પશનની વાત છે. પણ અહીંયા ડેલ્ટા છે એ શું બતાવે છે? ચેન્જ ઇન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ચેન્જ ઇન ઇન્કમ માઇનસ ચેન્જ ઇન કન્ઝમ્પશન. નાઉ k is equals to delta y divided by delta y minus delta c. અહીંયા મેં delta y minus delta c શું કામ મૂક્યું? હમણાં ઉપર જ કીધું કે આ જે delta I છે ને એને તમે આવી રીતે પણ રિપ્રેઝન્ટ કરી શકો, દેટ ઇઝ delta y minus delta c. એટલે ઓટોમેટિકલી આપણે એને કહીએ તો એડિશનલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જ. હવે ડિવાઇડિંગ રાઇટ હેન્ડ સાઇડ બાય delta y we will get. હવે જો આપણે રાઇટ હેન્ડ સાઇડને ડેલ્ટા વાયથી ડિવાઈડ કરીએ તો k is equals to delta y divided by delta y upon delta y divided by delta y minus delta c divided upon delta y. So finally we will get k is equals to 1 divided by 1 minus c delta c upon delta y. So k is equals to 1 upon 1 minus MPC. જો આ 1 minus MPC થઈ ગયું. delta c upon delta y શું બતાવે છે કે એડિશનલ ઇન્કમમાંથી કેટલું એડિશનલ કન્ઝમ્પશન થયું, તો એ શું છે? માર્જિનલ પ્રોપેન્સિટી ટુ કન્ઝ્યુમ. એટલે અહીંયા 1 માઇનસ MPC થઈ ગયું. તો અગેન 1 માઇનસ MPC શું છે? MPS. એટલે તમે જો તમારી ટોટલ ઇન્કમમાંથી માર્જિનલ પ્રોપેન્સિટી ટુ કન્ઝ્યુમ ડિડક્ટ કરી દો, દેન યુ વિલ ગેટ માર્જિનલ પ્રોપેન્સિટી ટુ સેવ. સો દેટ ઇઝ વાય વી કેન find out the value of multiplier with this formula, that is 1 divided by MPS, or you can also find it out 1 divided by 1 minus MPC. હવે આ ટેબલની તમે વેલ્યુઝ છે એ આ ફોર્મ્યુલાથી આમાં વેલ્યુઝ ટેબલમાં ફાઇન્ડ આઉટ કરો તો તમને ઇઝીલી મળી જશે. યુ હેવ ટુ ડુ ઇટ ઇન યોર હોમવર્ક. આ ફોર્મ્યુલા જે છે મલ્ટીપ્લાયર ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1 ડિવાઇડેડ બાય MPS. તો મલ્ટીપ્લાયરની વેલ્યુ છે એ તમે આવી રીતે ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો. સો આજે આટલું રાખીએ. ઇન અવર નેક્સ્ટ સેશન we will discuss how we can generate income with the help of the multiplier. Thank you very much. I hope you get all the things. See you in the next session.